سید ضمیر پاشا صاحب کا جو انتقال ہوا ہے اٹ از ناٹ اے لاس اونلی فار دا فیملی بٹ آئی فیل اٹس اے لاس فار دا انٹائر کمیونٹی. تو ہندوستان کی سرزمین میں بھی ایک IAS آفیسر بن کے اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. یہ سب سے پہلا ان کی زندگی کا پیغام تھا. Like, share, subscribe and press the bell icon for اونچی آواز انڈیا. ناظرین، اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس. ریاست کرناٹک کے سابق IAS آفیسر اور معروف سماجی شخصیت اور ملت کے ہمدرد و خیر خواہ محترم ضمیر پاشا گزشتہ دنوں انتقال کر گئے تھے. اس خصوص میں آج ایک تعزیتی اجلاس مسجد قادریہ میں صدائے اتحاد کی جانب سے منعقد تھا، جس میں مختلف سماجی شخصیات شریک رہے. چلیے جانتے ہیں اس سلسلے کی ایک خصوصی رپورٹ. مرحوم و مغفور جناب سید ضمیر پاشا صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری قوم کا ایک عظیم سرمایہ تھا جو ہم سے رخصت ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ ایک آفیسر رہ کر بھی قوم و ملت کی خدمت کی اور ملک کی خدمت کی، تو وہیں آپ وظیفہ یاب ہونے کے بعد بھی قوم و ملت کی برابر مل کر جھل کر کام کرتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں. آپ کا ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا مشن رہا، چونکہ ہمارے اس ملک میں اور خاص طور پر ہمارے اس شہر میں مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں. اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اتحاد کے ساتھ مل جل کر ایک طاقت بن کر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے. اس کی وجہ سے بہت اچھا اثر ہوا. تمام غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں بھی ایک ملاپ کا ذریعہ، آفیسرز کے اندر بھی ہوں یا دوسرے احباب ہوں، سب کے درمیان میں ایک محبت، ایک اخوت، ایک بھائی چارگی اور وطن سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملی. اور آپ کا چلے جانا یقیناً ایک ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے. اس وقت ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک IAS آفیسر رہ کر جو خدمت انجام دیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح کے ایک اچھے آفیسر بن کر نکلیں. ایک طرف خالی IAS آفیسر بن کر ڈیوٹی کر لینا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اچھا مسلمان بن کر دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایک ایسے آفیسروں کی بڑی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں. سید ضمیر پاشا صاحب کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں تو پورے ہم لوگ گنا نہیں سکتے کہ اتنی خوبیاں ان کی ہیں، لیکن یہ ایک خوبی ہم گنا سکتے ہیں کہ صدائے اتحاد کے اندر جس انداز سے وہ اپنا رول ادا کیے اور جس انداز سے ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے چلے، اور جو بھی بیچ کے اندر کوئی معاملات خراب ہونے کی جب بھی موقع آئے تو اسے کس طرح سے ان کو سنبھالنا تھا وہ سنبھال لیں. آج 10 سال سے اس تنظیم کو زندہ رکھا. آئندہ بھی نوجوانوں کے حوالے اس تنظیم کو کرنے کی بہت فکر تھی. وہ شریف صاحب ہو، ضمیر پاشا صاحب، جتنے ہمارے جو علماء کرام تھے جو ان کا ہمارا ساتھ رہا، یہ تو سب اللہ ہی کی دین تھی. اتنے دن ہمارا ساتھ رہے، انشاءاللہ اور غائبانہ بھی ساتھ رہیں گے. جو ہم لوگ یہ طے کر رہے ہیں کہ آگے بیٹھ کر کے میٹنگ میں جس طرح سے ہمارے انور شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے، آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں اس کے اندر. اب سید ضمیر پاشا صاحب کے صاحبزادے بھی آ جائیں گے. اب اسی طرح سے ہمارے حضرت شمس الحق قادری الحسنی الحسینی کے صاحبزادے نائب صدر کا عہدہ نبھا رہے ہیں. اسی طرح سے جو بڑے لیول میں تھے جو آج ہمارے درمیان میں نظر نہیں آ رہے ہیں، قیادت کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ کام انہی کے لیے ہم لوگوں نے کیا تھا نا. جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ والد صاحب کو باصلاحیت انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے کافی خدمات ان سے لیے ماشاءاللہ. صرف ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو دی کمیونٹی ان پرٹیکولر بٹ ان جنرل انٹائر ہیومینٹی کے لیے ماشاءاللہ کافی ان کے خدمات رہے الحمدللہ. اور لوگ جو ان سے یہ کیا 2 بار ملتے تو ماشاءاللہ ان سے کافی قریب ہو جاتے، محبت کرنے لگتے. ویسا نیچر تھا ان کا.
इंशाअल्लाह ताला इट्स अ वेरी बिग गैप जो क्रिएट होके है, उसमें से टू फुलफिल दैट गैप इज़ नॉट पॉसिबल। मे बी एक कोशिश रहेगी बड़ों के रहबरी के साथ, जहाँ पर भी कार्य खैर हो तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। कि मेरा नाम जमील शियम है। सैयद आज के प्रोग्राम से मुतालिक क्या तभी करारदाद मंजूर की गई कि ज़मीर पाशा साहब से मुतालिक कोई किताब वगैरह मंजर पर लाए या उनकी जो बातें रहीं उसे कोई मजमुआ की शक्ल दी जाए, उस पर कुछ फैसला हुआ है तो वो बातें बताएं आप। नहीं, उसके बारे में कुछ बातें हुए हैं, उसके बारे में हमें फ़िक्र लेते हैं, सदायत असल फ़िक्र लेते हैं इंशाअल्लाह। उनकी जो भी उनकी ज़िंदगी में जो जो हालत जो हुए है उसके बारे में अच्छा से हर इंसान को बात फैला के सदायत से करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हमारे सैयद ज़मीर पाशा साहब का जो इंतकाल हुआ है, इट इज़ नॉट अ लॉस ओनली फॉर द फैमिली बट आई फील इट्स अ लॉस फॉर द एंटायर कम्युनिटी, क्योंकि एक बहुत सारे कम्युनिटी के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट बहुत सारे लोग इनके पास जो एस्पिरेंट्स थे IAS या KS करने के लिए, इनके पास खुसूसी गाइडेंस लेने के लिए जाया करते थे। और मेरे बचपन में मैं मेरे वालिद साहब के साथ इनके पास साथ कई मुलाकात करके हूँ और कई मसलों में इन्होंने हमें सपोर्ट किया है और गाइड भी किए हैं। और हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जब CA NRC का जो मसला हुआ, इस पे ही वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ द एंटायर मूवमेंट। उम्र वाले रहने के बावजूद एक नौजवान को पीछे छोड़ देते थे, इतने जोश से इतने फ़िक्र लेके वो आगे बढ़ रहे थे कौम के लिए। तो सदाए इतिहास की जानिब से क्या कोई ऐसा प्रोग्राम किया गया है जो जिंदों को भी एजाज़ दिया जाए, उनके खिदमत का एतराफ़ किया जाए, इस पर भी कुछ इक़दाम हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सदाए इत्तेहाद अगर आप देखेंगे तो ना ही कर्नाटक लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी सदाए इत्तेहाद का नाम रह चुका है और सदाए इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों को नेशनल लेवल पे भी फेलिसिटेट किया गया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टेट गेस्ट बना के ऑनर किया गया है। और सदाए इत्तेहाद के खिदमात को वर्ल्ड लेवल पे आइडेंटिफाई करके, रिकग्नाइज़ करके और उनको और हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट करके भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम के बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सदाए इत्तेहाद ये भी फ़िक्र है कि बरादरान वतन के साथ भी एक कैसा कोऑपरेशन, एक मूवमेंट बना के यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग कैसे काम करें। इनकी ज़िंदगी में पैगाम ही पैगाम है सारे मुसलमानों के लिए। सबसे पहला पैगाम ये कि हिंदुस्तान के सरज़मीन में हमको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इल्म के मैदान में तलाश कोशिश करके एक अच्छे रिज़ल्ट को हासिल करेंगे तो हिंदुस्तान के सरज़मीन में भी एक IAS ऑफिसर बन के अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये सबसे पहला इनकी ज़िंदगी का पैगाम था। दूसरा पैगाम उन मुसलमान ऑफिसरों के लिए कि जो अपने आप को एक मुसलमान होने की नाते झिझक समझते हैं और मुसलमानों का काम करने में ताख़ीर करते हैं, उनके लिए इनकी ज़िंदगी जो है मशाल राह नमूना है कि वो एक बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं। बड़े ऑफिसर बनने के बाद जिस तरह से दूसरे कौम का काम करेंगे उससे ज़्यादा पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने कौम का भी जो है वो काम कर सकते हैं। तीसरा पैगाम इनका ये कि अपने रिटायरमेंट के बाद जहाँ पे लोग सारे के सारे जो है वो अपने आराम का देखते हैं, लेकिन इन्होंने एक इनकलाब बर्पा करने के लिए एक मुहर्रिक बने, तहरीक को आगे बढ़ाया और उलमा के साथ उम्मत के दूसरे ज़िम्मेदारों के साथ जो है ज़िम्मेदारी को लेकर ये शुरुआत कर्नाटक के सरज़मीन से इन्होंने की। ये जो सदाए इत्तेहाद की आवाज़ को इन्होंने शुरू किया ये कर्नाटक तक महदूद नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तान तक पहुँचेगी और सारे दुनिया तक पहुँचेगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये तहरीक अगर आगे बढ़ गई ना तो दुनिया के सारे मुसलमानों की मुश्किलात हल हो जाएंगे। ये हमारे लिए उसवा और नमूना है। नाम और जी सैयद अजहर हुसैन आबिदी, कर्नाटका वक्फ बोर्ड मेंबर। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।